Good evening, friends. So, today we are going to discuss the paragraphs 8 and 9 of the topic Dr. B.R. Ambedkar. Let us see 8th paragraph. Now, friends, first of all, I read in the 4 decades and more since independence, much progress has been achieved in providing equality of opportunity to the people. So, R. Venkatraman says that after independence, the government of India is has been doing a lot of work towards SC and ST people to improve their condition. So the word is used providing equal opportunity to the people. The people who have belonged to SC caste and ST caste, the government of India has been giving a lot of opportunity to these people for their improvement. ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿಕೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 ಇಯರ್ಸ್, ಈ 40 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, equality of opportunity or equal opportunity is being given to the people. Members of scheduled caste find doors which had been closed to them for centuries being opened. So you also know, for many centuries, many thousand years ago, these SC and ST people won't get any chance, were unable to expose themselves, and they had no opportunity at all. Therefore, now what happened, situation is now all the closed doors have been opened. ಅಂದರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇವರಿಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗಿವೆ, ತೆರೆದಿವೆ. Now the doors have been opened. No legal bar exists today for self expression or self advancement. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಲೀಗಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಡ್. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನೌ ಆಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, everything has been given by the government of India. That is the constitution. He has given lot of freedom to all. So no legal bars exist today for self expression or self advancement. ನೀವು self advancement ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. You can study, you can learn, you can go to different universities and you can show that you are fit for everything. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ ಫ್ರೀ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸಚ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, especially to SC and ST caste people. They are enrolling themselves to institutes of higher learning and entering public services. ಇವಾಗ you can see the people belong to, or the persons belong to SC and ST caste people have enrolled themselves into where in learning and entering public services. Public services means IAS ಟಾಪರ್ ಆಗ್ಯಾರ, KS ಟಾಪರ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಯಾರು ಈ SC ST ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಸೊ they are using that time and showing that they are also talented fellows. ನಾವು ಜಾಣರಿದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ IAS ಟಾಪರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ಯಾರ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. They have come to occupy high offices, state both at the center and in the states. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು SC and ST ಆಗಿದೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋತ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು that there are people, especially persons belong to individuals belong to
SC and ST category, they have become ministers, governors, ambassadors, IAS toppers and ಜಡ್ಜಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯಾರ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗ್ಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಯಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗ್ಯಾರ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ IAS ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ acquitted themselves credibly in all these positions of responsibility. So this thing you should remember, that the persons who have occupied as the places or the positions as ministers, as governors and ambassadors, IAS toppers and judges, they have performed, that is acquitted, acquitted or performed their duties creditably. Creditably means what? Excellently or up to the mark. Why? In all these positions of responsibility. So these are not ordinary works, ordinary activities. To be the minister, to be the governor, to be the ambassador, or to be the IAS topper, to be the judge, it is not an easy thing. So when these people are there in that position, they have played or they have shown that they can do it, because these are the ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಜಾಣರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. SC ST ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ದೇರ್ಫಾರ್, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಗವರ್ನರ್ಸ್, ambassadors, IAS toppers, judges who have come from SC ST category and they have performed. Acquitted means performed. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, acquitted means performed their duties. How? Creditably. Creditably means what? Creditably means excellently, that is up to the mark, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ. and that these are the positions of great responsibility ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ now friends, the next paragraph says, you see, and yet ಆದರೂ ಸಹ much remains to be done on the social plane. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆವರಲ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ notwithstanding the statute book. Okay, so members of scheduled caste have been discriminated against. So much work has to be done on social plane, because certain commission report, SC ST commission report, says that there is a violation of law. We should not discriminate, we should not insult. But even then also, these activities, these instances, these type of rubbish activities are taking place in the society. ಅಂದರೆ SC ST ಜನರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಯೇಟ್ ಬುಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ, ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಸಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಯೇಟ್ ಬೇಕು, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಅಥವಾ SC ST ಜನರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ರಿಪೋರ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಲೇಖಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿದೆ, ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ,
ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯವು ಇರಕೂಡದು. ವೆನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರಿಮೂವ್, ತೆಗೆದುಹಾಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಆವಾಗಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನನಸಾಗ್ತದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಆಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ such type of evil things from our society. So, ಇವತ್ತು ಸಾಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.